Yes, students, we are live now. Today we will start trigonometry practice set first 6.1. Okay. First question: if sin theta is 7 upon 25, then find the value of cos theta and tan theta. You know the trigonometry identity: sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So we know value of sin theta is 7 upon 25. So 7 upon 25 raised to 2 plus cos square theta is equal to 1. Find the value of this square. 7 7 is 49, 25 25, 625 plus cos square theta is equal to 1. Shift this fraction towards the 1. So you are getting cos square theta is equal to 1 minus 49 upon 625. Make the derivative equal. You will getting cos square theta is equal to 625 minus 49 upon 625. So let's do the subtractions. Cos square theta is equal to 576 upon 625. Taking the square root of both sides, you will getting cos theta is equal to 24 upon 25. Okay, this is the value of cos theta. Then find the value of tan theta. Tan theta is equal to, we know that tan theta is equal to sin theta upon cos theta. ठीक. So put the value of tan theta is equal to sin theta की value 7 upon 25 upon cos theta की value कितनी काट लिया अपन 24 upon 25. Both denominators will get cancelled. 25 25. So we will getting tan theta is equal to remaining term 7 upon 24. Tan theta value का है 7 upon 24. Cos theta value है 24 upon 25. Okay. Second problem: if tan theta is equal to 3 upon 4, find the values of sec theta and cos theta. So we know that sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. ठीक ना? ही अशी आयडेंटिटी आहे. मग आता आपल्याकडे व्हॅल्यू कशाची आहे? tan ची व्हॅल्यू आहे. सो पुट द व्हॅल्यूज ऑफ tan theta, tan square theta 3 upon 4 याचा स्क्वेअर आहे. स्क्वेअर करा. काय मिळेल तुम्हाला 1 plus 9 upon 16. डेरिव्हेटिव्ह इक्वल करून घ्या. डेरिव्हेटिव्ह इक्वल केल्यानंतर काय मिळेल? sec square theta is equal to 16 1 16. Okay, plus 9 upon 16. So therefore we are getting sec square theta is equal to 25 upon 16. Taking square root of both sides, you will get sec theta is equal to 5 upon 4. Sec theta ची व्हॅल्यू मिळाली तुम्हाला. आता cos theta ची व्हॅल्यू काढायची. cos theta is equal to काय ट्रिग्नोमेट्री आयडेंटिटी 1 upon sec theta. ठीक ना? 1 upon sec theta. cos theta ची व्हॅल्यू आपल्याकडे आहे. cos theta ची व्हॅल्यू काढलेली नाही, सॉरी, आपल्याला sec theta ची व्हॅल्यू आहे आपल्याकडे. सो 1 upon sec theta किती आहे? 5 upon 4. ठीक आहे. हा 4 इथे काय डिवाइड आहे. शिफ्ट करा इकडे, मल्टिप्लाइड होईल. सो यू विल गेटिंग cos theta is equal to 1 into 4 upon 5. Therefore cos theta is equal to 4 upon 5. This is your final answer. Cos theta is equal to 4 upon 5. Cos theta is equal to 5 upon 5. See third question: if cot theta is equal to 49 upon 9, find the values of cosec theta and sin theta. We know that cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta. Okay, so cosec square theta is equal to 1 plus cot ची व्हॅल्यू आपल्याकडे आहे 40 upon 9. So 40 upon 9 यांचा स्क्वेअर करा. ठीक आहे. काय मिळेल तुम्हाला? सांगा. cosec square theta is equal to 1 plus 40 चा स्क्वेअर 1600 upon 9. 9 9 चा 81. So cosec square theta is equal to 81 1 चा 81 plus 1600 and 81 upon 81. ठीक है. So let's find the square root of both sides. Cosec theta is equal to, you will getting 41 upon 9. Okay. Square root काढल्यानंतर तुम्हाला काय मिळेल? 41 upon 9. Then we know that sin theta is equal to
अपॉन कोसेक थिटा. आयडेंटिटीज आपण बघितलेलं, माहिती सगळ्यांना फॉर्म्युलेज. ठीक आहे. सो पुट द व्हॅल्यूज. 1 अपॉन कोसेक थिटाची व्हॅल्यू किती आली? 41 अपॉन 9. हा 9 इकडे डिवाइड इकडे गेला का होईल? मल्टिप्लाइड. सो sin theta is equal to 1 into 9 upon 41. So therefore last answer is sin theta is equal to 9 upon 41. You will getting sin theta is equal to 9 upon 41 and cosec theta is 41 upon 9. Okay. Okay. Next question, question number 4. If sec 5 sec theta minus 12 cosec theta is equal to 0, then find the value of sec theta, cos theta and sin theta. याच्यामध्ये आपल्याला सुरुवातीला tan theta फाइंड आउट करावा लागेल, त्यानंतर आपण sec theta फाइंड आउट करू शकतो. ठीक आहे. सो लेट राइट दिस इक्वेशन. 5 sec theta minus 12 cosec theta is equal to 0. हा जो minus 12 cosec theta इकडे शिफ्ट करा, तुम्हाला काय मिळेल? 5 sec theta is equal to 12 cosec theta. cosec theta हा प्लस मायनस होता इकडे झालं प्लस. ठीक आहे. आता टर्म शिफ्ट करून घेऊया. हा sec theta तिकडे जाईल आणि हा 12 इकडे येईल. मग काय मिळेल? 5 upon 12 is equal to cosec theta upon sec theta. ठीक. ओके. नंतर आपल्याला माहिती आहे 5 upon 12 is equal to cosec theta. इथे आपण डिवायडेशन करतोय, अशा पद्धतीने लिहूया sec theta. ठीक आहे. 5 upon 12 as it is right. आणि cosec theta ची व्हॅल्यू माहिती आपल्याला. काय आहे cosec theta ची व्हॅल्यू? काय सांगितलेली आहे? ठीक आहे. थोडासा चेंज आहे. हा cosec theta सुरुवातीला इकडे घ्या आणि नंतर हा 5 तिकडे न्या 12 कडे. ठीक आहे. मग काय मिळेल तुम्हाला? sec theta अपॉन cosec theta is equal to 12 upon 5. याचं डिवायडेशन अशा पद्धतीने लिहूया. sec theta divided by cosec theta is equal to 12 upon 5. So sec theta ची व्हॅल्यू माहिती आपल्याला आणि cosec theta ची व्हॅल्यू माहिती. sec theta काय? 1 upon cos theta. ओके. आणि cosec theta काय? 1 upon sin theta is equal to 12 upon 5. यांचं हे डिवायडेशन साइन आपण काढणार, इथे मल्टिप्लिकेशन साइन येईल. मग पुढचं काय होईल? रेसिप्रोकल घेता येईल आपल्याला. ठीक आहे. म्हणजे काय होईल? sin theta वरती जाईल आणि 1 खाली येईल. समोर समोर मल्टिप्लिकेशन करायचं आपल्याला त्यांचं. किती मिळेल? sin theta 1 sin theta अपॉन cos theta 1 cos theta. ठीक आहे. सो यू विल गेटिंग 12 अपॉन 5 आणि sin theta अपॉन cos theta याची व्हॅल्यू काय असते? tan theta असते. sin theta अपॉन cos theta is equal to tan theta. So tan theta is equal to 12 upon 5. ही tan theta ची व्हॅल्यू आली. ठीक आहे. आता tan theta ची व्हॅल्यू आली. आपल्याला काढायची sec theta. आपल्याकडे आयडेंटिटी आहे sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. आता tan square theta ची व्हॅल्यू आली आपल्याकडे. ठीक आहे. मग therefore sec square theta is equal to 1 plus 12 upon 5. आणि याचा काय? स्क्वेअर काढून घ्या. त्याचं काय? sec square theta is equal to 1 plus 12 to square 144 upon 25. ओके. 25 on the 25. 25 plus 146 44 किती होईल? sec square theta is equal to 169 upon 25. ठीक आहे. यांचं स्क्वेअर रूट काढा. काय मिळेल? sec theta is equal to 13 upon 5. ठीक आहे. आले sec theta ची व्हॅल्यू आली 13 upon 5. sec theta ची व्हॅल्यू आली 13 upon 5. आता आपल्याला फाइंड आउट करायचे cos theta. cos theta काय? cos theta is equal to 1 upon sec theta. ठीक ना. sec theta ची व्हॅल्यू आपल्याकडे आहे. मग काय? cos theta is equal to काय मिळेल? 1 upon 13 upon 5. 5 काय? डिवाइड इकडे गेलं काय? मल्टिप्लाइड. सो cos theta is equal to 1 into 5 upon 13. So we will getting 5 upon 13. Therefore cos theta is equal to 5 upon 13. ठीक आहे. आपल्याला आता cos ची व्हॅल्यू मिळाली. हा. आता आपल्याला काय काढायचे? sin theta ची व्हॅल्यू काढायची आहे. सो वी नो दॅट sin square theta plus cos square theta is equal to 1. ही आयडेंटिटी आपल्याला माहिती आहे. मग इथे cos square theta ची व्हॅल्यू टाकूया. मग काय मिळेल? sin theta sin square theta प्लस cos ची व्हॅल्यू किती आहे?
5/13 याचा स्क्वेअर करा इज इक्वल टू 1 साइन स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 25/169. ठीक आहे, इथे प्लस आहे. ठीक आहे, इज इक्वल टू 1. जी प्लस आहे व्हॅल्यू इकडे गेलं काय होईल मायनस. कळतंय ना. साइन स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1 मायनस 25/169. ठीक आहे, 169 was the 169. 169 was the 169 minus 25/169. आहे की नाही. आपण ज्या पद्धतीने काय करतो डेरिव्हेटिव्ह इक्वल करतो. साइन स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू यू विल गेटिंग 144 अपॉन इथे किती मिळेल 169. दोघांचं काय करा स्क्वेअर रूट घ्या. टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑफ बोथ साइड. सो साइन थिटा इज इक्वल टू 12/13 मिळाली. साइन थिटाची व्हॅल्यू कॉस थिटाची पण मिळाली आणि सेक थिटाची पण मिळाली. ओके. 5th नंबर क्वेश्चन. If tan theta is equal to 1, then find the values of sin theta plus cos theta upon sec theta plus cosec theta. ठीक आहे. आता इथे आपल्याला tan theta ची व्हॅल्यू किती दिलेली आहे 1 दिलेली आहे. आपण ट्रिग्नोमेट्रिक टेबलचा जर विचार केला तर थीटा इज इक्वल टू 1 अशी व्हॅल्यू कशाची आहे. थीटा इज इक्वल टू tan theta इज इक्वल टू 1 म्हणजेच काय 45. ठीक ना. म्हणजे थीटाची व्हॅल्यू किती झाली 45 डिग्री. थीटाची व्हॅल्यू 45. मग फक्त जिथं तिथे थिटा आहे तिथे काय करायचं आपल्याला 45 टाकायचं आहे. ठीक ना. मग काय साइन 45 प्लस कॉस 45 अपॉन सेक 45. थिटाच्या जागी 45 टाकायचं. 45 प्लस कोसेक 45. ठीक. याची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायची. आता साइन 45 ची व्हॅल्यू माहिती आपल्याला चार्ट मध्ये बघा. तुम्ही बघा 1/√2 आहे. मी ऑलरेडी लिहून ठेवलेलं आहे तुम्हाला कळण्यासाठी. साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2 प्लस कॉस 45 इज 1/√2. ठीक. सेक 45 इज √2 आणि प्लस कोसेक थिटा इज ऑल्सो √2. हे तुमचं चार्टला नसेल तर तुम्ही इझिली लिहू शकता. ठीक आहे. इथे काय होईल बघ डेरिव्हेटिव्ह इक्वल आहे त्यामुळे तुम्ही डायरेक्ट सम करू शकता. √2 ऍज इट इज इन √2 आणि 1 + 1 2. ठीक आहे. याचा काय येईल इथे 1 असतो. ठीक आहे. 1 + 1 2 √2. ठीक. 2 √2 आल्यानंतर हे काय डिवायडेशन आहे. हे डिवायडेशन कशा पद्धतीने करू शकता तुम्ही अशा पद्धतीने पण लिहू शकता. 2 √2 डिवायडेड बाय 2 √2. ठीक आहे. याचा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो 1 असतो. या डिवायडेशन जागी मल्टिप्लिकेशन होईल. 2 √2 मल्टिप्लाइड 1 वरती जाईल खाली येईल 2 √2. ठीक आहे. इथे काय कट होईल हा 2 आणि हा 2 कट होईल. मग उरेल काय तुमचं 1/√2 इंटू √2. याचं काय होईल मग 1/√2 √4.